हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहाशीष। वेलकम बैक टू माय चैनल। मु आज आपण मानक पई नै आसीछि गोटे सुंदर गप, जो गपर शीर्षक हेउछि अतसी कुसुम कथा। रचना करिसंती बालीखंडर सुदर्शन सुतार। तबे आसंतु सुनिबा तांकर सही गपटी। आकाशरे अजଣା तिथिर जह्नटा उइलाड़ी अनेक बेलु। शरतर क्लांत गोधूली अतिक्रम करी चक्रबाळर पछपटे लुचि लुचि जाउथिले सूर्य। स्वर्ण किरण बिछाड़ी देई नीड़ बाहुड़ा चढ़ई गुड़ाक चें चें होई उड़ी जाउथिले अनंत दिग्बलय भितरे। अजଣା पथप्रांत आड़कू मिंजी मिंजी होई जली उठुथिले आकाशरे निष्प्रभ नक्षत्रगण। ठन ठन घंटा बाजी देव मंदिर रे आलती हेबार सूचना देलानी। संध्या एमिति तो प्रत्येक दिन आसे। एही चिराचरित मुहूर्तटी को किए मन भरी उपभोग करे तो कहा पाई समयर उद्भ्रांत आगमन रे ए मुहूर्तटी काल बैशाखी साजी जीवन को खिन भिन करि दिए अजाणतरे। ताहार कलना करिबा बड़ कष्टकर। एमिति एई मुहूर्तटी एक असुमारी अशुभर परदा टाणी आनिथिला अतसीर आखि सामनारे। संध्या को खातिर न करी अतसी बसिथिला नई तुठ पत्थर उपरे। एई नई तुठटी बोधहुए केउ राजा महाराजा अमलरू तैयारी होइथिला। अनेक कारुकार्यमय होई केही तार हिसाब रखिनी। सेई तुठ पाख भंगा चांदिनी उपरे बसी आखिरु लुह गुड़ाउथिला अतसी। उत्तरा पवन बाजी देह थराई देउथिला, रूम टांकुरी उठुथिला। से जानि नथिला एहा भितरे बेଳ बुड़ी अंधार होई आसिलानी बोली। अनति दूर मशाणी रे एबे भी तार प्राणप्रिया अर्धांगिनी कुसुमर जुईरू धुआं कुंडली उपरकू उठी उठी आकाशरे मिसी जाउछि। दिक दिक होई जळुथिबा निआटा अस्पष्ट अंधार रे लाल वर्ण धारण करिथिबार स्पष्ट प्रतीयमान हेउछि शवदाह स्थानरू। शववाहक माने केतेबेलू विदाय नहीं स्नान शौच होई घर को बाहुड़ी गलेनी। हेले अतसी बसिछि सेमिति नीरव आउ निश्चल। माड़ी आसुथिबा अंधारर सेई अनासक्त मुहूर्त को उपजीव्य करी चिंता राज्य रे घुरी बुलुथिला से। अतीत स्मृति ता मन को घोर आंदोलित करुथिला। एहा भितरे संध्या गड़ी राति केते जे हेलाणी अतसी को जना नथिला। दिन थिला एई नई तुठ पत्थर उपरे बसी केते जे पुराना मनोरम दृश्य रे से आत्महरा होइथिला। तार इयता नाही। आजी हजिला दिनर सेई घटना ओ कुसुमर केई पद मधुर कथा मन को तार रोमंथन करि पकाउछि। जाहार प्रेरणाने जार कोमल स्पर्श ओ मिठा मिठा कथारे से आजी दुनिया दांडरे साजिथिला जणे सार्थक कवि, गाल्पिक ओ औपन्यासिक। से आउ नाही। सबुदिन पाई विश्राम नहीं गला नईयार पाख विस्तीर्ण श्मशान रे। कुसुम हेउछि तार अंतरर आत्मा, प्रियतमा स्त्री, तार जीवन रे प्रेरणार एकमात्र उत्स। अथच जहाँ पाई से विभिन्न पत्र पत्रिकार क्षुद्र गल्प, कविता, रम्य रचना, समालोचना, नैसर्गिक शोभा, प्रबंध ओ समाजमूलक गल्प लेखि उच्च प्रशंसित होइछि। समाज रे जणे उच्च कोटिर सारस्वत साधक भावरे अप्रमित उपढौकन भी पाइछि। से तो सबुदिन पाई आखि बुझीदेला। आउ कहा पाई बंची रहिबो अतसी। गाँ लोके किंतु अतसीर प्रतिभा को चिन्हंतिनी। पितामाता छेउंड अतसी दुई बेला पेट भरी मुठे खाइबा को पाएना, भल पोशाक पिंधि पारेना। तेबे तार धैर्य थिला असीम, प्रयास थिला अतुट, लेखनी चालना रे थिला धुरंधर। गाँ रे ताकू केही चिन्हंतु कि न चिन्हंतु अतसीर दुख नथिला। चिन्हिथिला जणे, से होउछि कुसुम। बड़ घरर झियो, पिलादिनु सांगरे पाठ पढ़ुथिला। एबे +3 पास कलानी।
ସ୍କୁଲରେ ହସପାଠି ଥିଲାବେଳେ କୁସୁମର ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଠବ ଅତସୀର କଲମ ମୁନରେ ରୂପ ନେଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଆକାରରେ। କୁସୁମ ବି ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ଗାଁରେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଅତସୀ। ଆଉ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଉପରେ କଇଁ ଫୁଲର ଧଳା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ବେଶ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କୁସୁମ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ଭେଣି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯେତେବେଳେ କୁସୁମ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ଅତସୀ ପାଦରେ ହାତ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା, ଅତସୀ ଦେହରେ ନିଜ ବଢ଼ିଲା ଦେହଟାକୁ ଘଷି ଦେଇ ଫିକ୍ କିନା ହସି ଦେଇ ଲାଜରେ ଅଳସୀ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ଅତସୀକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଇସାରା ବି ଦେଇଥିଲା। ଅତସୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କୁସୁମ ଦେହର ଗୋଟାଏ ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା ପରେ କୁସୁମ କଲେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ସହର ଚାଲିଗଲା। ଅତସୀର ପାଠପଢ଼ାରେ ସେଇଠୁ ଡୋର ବନ୍ଧା ହେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଗାଁରେ କୁସୁମକୁ ଅତସୀ ଥରୁଟିଏ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା। ପାଇଥିଲା ଦିନେ। ନଈତୁଠ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ସେଦିନ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲା ଅତସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କୁସୁମ। ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ପଚାରି ପାରୁନଥିଲା ଅତସୀ। କୁସୁମ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲାଣି, କାଳେ ଘୃଣା କରିବ। ସେ କେବଳ ବସି ବସି କୁସୁମର ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଛିଟା ଗୁପ୍ତରେ ହିଁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। କୁସୁମ ଗରାରେ ପାଣି ପୂରେଇ ତୁଠ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଗରା ରଖି ଅତସୀ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଖୁବ୍ କୋମଳ ଗଳାରେ ପଚାରିଲା, ଏଠି ବସିଛ ଯେ, କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଘରକୁ ଆସିବି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାହୁନି। ଏଇ କେତେ ଦିନ ତଳେ ମା ମରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଢେର ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ବି ଢେର କାନ୍ଦିଛି ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନେ ପକେଇ। ଗାଁରେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଛତରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ସହିପାରେ ନା। ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେଇଦିଏ, ମୋତେ ଏସବୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆରେ ହଁ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରିଲିନି? ତମ ଗୀତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆମ କଲେଜ ଫଙ୍କସନରେ ତମ ଲେଖା ଆଧୁନିକ ଗୀତଟି ଗାଇ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଓ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଥିଲି। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଚାଲିଥିଲା କୁସୁମ। ଅତସୀ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁରେ ତାକୁ ଛତରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାର ଯାଏସ କେତେ? ଅତସୀ ଟିକିଏ ରହିଯାଇ ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତୁ କ'ଣ ସତରେ ପଢ଼ୁଛୁ କୁସୁମ? ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ତତେ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଦିନ ଆମ କଲେଜରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ତମର ଲେଖା ଗଳ୍ପ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଶେଷ ଅଭିନୟଟିକୁ। କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ଗଳ୍ପ ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରୁଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଗଳ୍ପଟିରେ। ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା ଅତସୀ। ସତରେ କୁସୁମ କ'ଣ କଲେଜରେ ତା ଲେଖା ନେଇ ଗର୍ବ କରିଛି? ମନଟା କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। କୁସୁମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। କଥାର ମୋଡ଼ ବୁଲେଇ ପଚାରିଲା, ତୁ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିଲୁ? ଏଇ କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁ ତ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଯାଇଛୁ। କୁସୁମ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଚଟାଣରେ ହାତ ଘଷି ଘଷି କହିଲା, ସହରରେ ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଗାଁ କଥା, ଘର କଥା, ଆଉ ତମ କଥା ବି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଗପ ଲେଖା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିପଡ଼ିଥାଏ। ନା କୁସୁମ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଇଏ ତୋର ଗୋଟେ ଛଳନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ମଣିଷ। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ବେଳା ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ତୁ ମୋ କଥା ଭାବୁଛୁ? ଏକଥା ମୁଁ କ'ଣ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଅଭିମାନ କଲା କୁସୁମ। କହିଲା, ତମେ ଏକଥା କହିପାରିଲ କେମିତି? ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ତମେ। ସତରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି? ମୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ?
ପିଲାଦିନରୁ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା କେତେ? ତମ ମନରେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ରାଣ ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟେ ଭୁଲି ପାରିନି। ଦେଖ କୁସୁମ, ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହିଂସ୍ର ସବଳ ପଶୁ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରେ। କିଏ ବୁଝିବ ମୋ କଥା? ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କାହାର ବା ବେଳ ଅଛି? କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଅତସୀର। ଏତକ କହିସାରିବା ପରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କେଇଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା ଚିବୁକ ଦେଇ ତା ଦୁଇ ଆଖି କୋଣରୁ। କୁସୁମ ଅତସୀର ଆଖି ଲୁହକୁ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ପୁରୁଷ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ସୁନାଟା ପରା। ତମେ ଏମିତି ହୁଅନି। ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବି। ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଅତସୀ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା କୁସୁମ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅତସୀ। ସତରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି? ନିଜ ଆଖି ଲୁହକୁ ସେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କଥା ବୁଲେଇ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କୁସୁମ, ତୋର ବାହାଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା? କୁସୁମ କହୁଛି, ନା ବାହା ହେବିନି। ସେମାନେ ଅମାପ ଯୌତୁକ ମାଗିଲେ, ବାପା ରାଜି ହେଲେନି। ଅତସୀ ପୁଣି କହୁଛି, ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? କୁସୁମ କହୁଛି, କରିବି ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିରଦିନ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ପୁଣି କାହା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବି? ଅତସୀ ନିରୁତ୍ତର। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ନୀଳଲୋହିତ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କଷାୟ କିରଣ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଲେଣି ଅନେକ ବେଳୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଅନ୍ଧାର। କୁସୁମ କାଖରେ ଗଗରା ଧରି କହିଲା, ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏଁ। ବୋଉ ତେଣେ ରାଗିବ। ଏଇ ତାଳବଣ ଭିତରେ ନା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତନି? କୁସୁମର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ି ପାରିଲେନି ଅତସୀ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ନୀରବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କୁସୁମ କାଖର ଗଗରା ମୁହଁରେ ପାଟିଟା ଯାହା ଖାଲି ଚହଲି ଚହଲି ଫପ୍ ଫପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ତାଳବଣ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇଟାଏ ଫଡ୍ କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା କୁସୁମ। ବଣ ରହିଲାଣି ଢେର ପଛରେ। କୁସୁମ କହିଲା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା। ଅତସୀ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା ପଛରୁ। କୁସୁମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅବିରାମ ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁସୁମର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ବାହା ହେବ ଅତସୀକୁ। ଅତସୀ ତାର ସବୁକିଛି, ମନର ମଣିଷ, ହୃଦୟର ଦେବତା। ଅତସୀକୁ ସେ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛି ସାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ତା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବନି। ସେ ଅତସୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତେ ଅବା ଘୃଣା ଓ ପରିହାସର ଏକ ଉଜାଣି ଯମୁନା ବହି ଯାଉଥିଲା। ଉଠିଥିଲା ବିଦ୍ରୂପର ଝଡ଼। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କର ଛି ଛାକର କଥା କୁସୁମକୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା, ଏଡ଼େ ଅଲାଜୁକିଟା, ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଲାଜ ନାହିଁ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାସ୍ କରିଛି, ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛତରା ବାରବୁଲାଟାକୁ ତୁ ବାହା ହେବୁ? ନା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବାପା ମା, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, କାହାରି କଟୁକ୍ତିକୁ ଟିକିଏ ବି କାନ ଦେଲାନି କୁସୁମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଅତସୀ ଛତରା ନୁହେଁ, ବାରବୁଲା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଜଣେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ସେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ସମାଜ ସଚେତନ ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଜଣେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଲେଖକ, କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ସବୁକିଛି। ଅଖିଳ ଜନମାନସରେ ସେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସାର୍ହ, ଶ୍ଲାଘ୍ୟ। ଦୈନ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରି ଯିଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ସେ କେବେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଛି। ସେ କେବଳ ମୋର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ କମିଗଲା। ସତକୁ ସତ କୁସୁମର କଥା ହିଁ ରହିଲା। ବିବାହ ସାହାନାଇ ବାଜି ଉଠିଲା। କୁସୁମର ବଜ୍ର ଶପଥ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲା। ଅଗତ୍ୟା ସବୁରି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଅପ୍ରମିତ ହସର ଲହରୀ। ହେଲେ ସେ ହସ କ'ଣ କୁସୁମ ଓ ଅତସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ? ସେ ହସ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ମଧୁମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ? ଉଠିଥିଲା ସମାଲୋଚନାର ଢେଉ। ହେଲେ ସେ ଢେଉ କାଣିଚାଏ ବି ଦୋହଲାଇ ପାରିନଥିଲା କୁସୁମକୁ। ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ସମାଲୋଚ୍ୟ ହୋଇପାରେ,
ମାରାତ୍ମକ ଗୁଜବର ଝଡ଼ ତା ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତଥାପି ସେ ଅତସୀକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ। ତା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେଇତକ ହିଁ ତାର ଶାନ୍ତି, ସେଇତକ ହିଁ ତାର ମୋକ୍ଷ। ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା କୁସୁମ। ଅତସୀର ଶୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଝଲସି ଉଠିଲା କୁସୁମର ରୂପ ଛଟାରେ। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ରୁଦ୍ର ସ୍ୱାତି ଉଠିଲା। ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆସିଲା। ଉପବାସ ଆସେ, ଆସିଲା। ହେଲେ କୁସୁମ ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା ତ୍ରିବେଣୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ପରି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବହମାନ, ହିମାଳୟ ପରି ଅଟଳ, ଅଚଳ ଓ ମୂକ। କୁସୁମର ନିର୍ମଳ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତିର କୈବଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହି ଅତସୀ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲା। କଲମ ମୁନ ତାର ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେଲା। ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର କେବଳ କୁସୁମ ପାଇଁ ଝଲସି ଉଠିଲା କବି କୁଟୀର। ଜୀବନ ଜରିଆରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଜୁଆର ଆସେ, ଆସିଲା। ହେଲେ ଅତସୀ ଓ କୁସୁମର ପ୍ରେମ ନାଁକୁ କେବେ ଦୋହଲାଇ ପାରିଲାନି, ବରଂ ଦୃଢ଼ କଲା। ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସହୃଦୟ କବିବନ୍ଧୁ, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଣେତାଗଣ, ଦରଦୀ ପାଠକବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅତସୀ ବାବୁଙ୍କ ସୃଜନୀକୁ। ଅନୁରୋଧ ଏଡ଼ି ପାରିଲାନି ଅତସୀ। କଲମ ଧରିଲା, ଲେଖିଲା ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ଜୀବନର ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ମୃତିର ପର୍ଦ୍ଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏକ ସମାଜମୂଳକ ମଞ୍ଜୁଳ ତଥା ଶୋକାନ୍ତକ ଉପନ୍ୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଁ ରହିଲା ଅତସୀ କୁସୁମ କଥା। କାହାଣୀ ରହିଲା କୁସୁମ, ଆଉ ଲେଖି ଚାଲିଲା ଅତସୀ। ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଲେଖାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭବିତବ୍ୟ କଳ୍ପନା, ରଙ୍ଗୀନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଅତସୀ କୁସୁମ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ ମହିୟସୀ ମହିଳା ସ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁସୁମ ନାମରେ। ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା, କାହାଣୀ ପରେ କାହାଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ପରି ଉପନ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଗଲା ୟେଥୁ ଅନ୍ତେ। ବହିର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧେକାଂଶ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଉପନ୍ୟାସ ଅତସୀ କୁସୁମ କଥା। ରଚୟିତା ଅତସୀ କୁମାର। ସେଦିନ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସନ୍ନିକଟ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଜନଗହଳିରେ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଜାଗର ଜାଳି ଯିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲା କୁସୁମ। ଘରେ ନଥିଲା ଅତସୀ। ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ବନହଂସୀ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଗାଳ୍ପିକ ଅତସୀ କୁମାରଙ୍କୁ। ମାନପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର, ଉପଢୌକନ। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡ଼ି ଛୁଟିଥିଲା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଘରେ ଏକା ଥିଲା କୁସୁମ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏହା ଭାବି ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ରାଜା। ସେ କାଳେ କୁସୁମକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। କୁସୁମକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି କରିଥିଲା। ହେଲେ ତାର ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିହିଂସାରେ ଜଳୁଥିଲା ରାଜା। ତା ଆଖିର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା ସେ କୁସୁମ ପ୍ରତି। ଆଜି ପାଇଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଘର ଭିତରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଲୁଅ ଛଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଏହି ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଇଥିଲା କୁସୁମକୁ। ଆଉ ତାପରେ କୁସୁମର ନଗ୍ନ ଦେହଟାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା ରାଜା। ଭୋକିଲା ମନକୁ ତୃପ୍ତିହରା ଆହାର ଯୋଗାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରର କାନଫଟା ଶବ୍ଦରେ କୁସୁମର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କାହାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଆଳୁ ସହିତ ଅସଜଡ଼ା କେଶ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଦେହଟାକୁ ବିଛଣାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିଲା କୁସୁମ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆଜି ଲୁଟିନେଲା ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ରାଜା। ଲୁଟିନେଲା ତାର ଇଜ୍ଜତ, ଯାହା ନାରୀର ଧର୍ମ, ନାରୀର ଭୂଷଣ। ସେଇଟା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ନାରୀ ହୋଇଯାଏ ଅଲୋଡ଼ା।
पुरुष समाज पाई हो जाए घृण्या अपवित्रा। एते बड़ पाप को मुंडरे मुंडई समाज रे आउ बंची रहिबाकू कुसुम अनावश्यक मने कला। आउ केउ सतीत्वर पराकाष्ठा नहीं से अतसी पाखरे अभिनय करिब सारा जीवन ना। आउ से मिछ अभिनय करि परिबनी कुसुम। निज मन ओ देह को जलई जलई से आउ बंची पारिबनी अतसी पाई जीवन हारी देबाकू संकल्प कला कुसुम। निशिथर घन अंधकार रात्रि जागर जात्रार जनगहली प्राय थमी थमी आसिलाणी। उत्कट संगीतर मूर्छना डाकबाजी यंत्रु प्राय ठप हो गलानी। केतेबेलू मंदिर रे महादीप उठुची। शंख हरिबोल ध्वनि रे प्रकंपित हेउची शिव मंदिरर प्रांगण। एतिकी बेले घर को फेरीथिला अतसी। मनरे अनेक खुशीर लहरी खेली जाउथिला। आज ताकू साहित्य मंच रे प्रदान करागला श्रेष्ठ गल्प सम्मान संवर्धना सर्टिफिकेट सह अनेक उपहार और उपढौकन। कुसुम देखिले निश्चय आनंद रे फाटी पड़िब। हसी हसी पाछटी ने बसे अतसी को। आउ तापरे अतसी कुसुम कथार कहानी लेखा होई चलिब आहुरी क्षिप्र गति रे। विषय वस्तुर चरित्र गुड़ाक आहुरी त्वरान्वित होई उठिबे। कुसुम कुसुम डाकी घर भीतर को पशि आसिला अतसी। घरटा सुनसान, कौनसी जवाब नथिला। टिकिए व्यतिव्यस्त हो पड़ा अतसी। कुसुम कौन घरे नहीं? सहसा निज बेडरूम को पशिगला अतसी। ए कौन देखुथिला से? देहटा तार थरी उठिला। कुसुमर देहटा झुलुथिला शोइबा घर श्रेणी रे। बेकरे लसी लगेई कुसुम आत्महत्या करि देइथिला। भो भो रड़ी करी कांदी उठिला अतसी। ता चित्कार शुणी साई पड़िशार अनेक लोक रुंड हो पड़े। हेले कुसुम आउ नथिला। प्राणवायु तार उड़ी जाइथिला। खाली जहा पड़ी रहिथिला ता मृतदेहटा। चिठी खंडिए लेखिदेई सेठी पकई देइथिला कुसुम। अतसी चिठीटी को उठे आनी एक निश्वास पढ़ीगला। सेथिरे लेखा थिला, प्राणप्रिय मोर पाद तले कोटि प्रणाम। ईश्वर आमर आउ बेसी दिन सुख देखिपारिलेनी। तमे मोर जन्म जन्मांतरर साथी होई रहिब। ए जन्मरे नहेले भी आर जन्मरे आमे पुणी मिलित हेबा। आत्महत्या छड़ा मोर आउ कौनसी उपाय नथिला। ए देहटाकू अपवित्र पापासिक्त करी सारा जीवन मु तमर अर्धांगिनी होई रहिबाकू निजको घृण्य मने कली। गाँ सरपंच पुओ राजा मोर सर्वस्व लुटि नेला। तम अनुपस्थितिर सुजोग नहीं जोर जबरदस्त मो देहटाकू उपभोग करी चलीगला। जड़े कलंकिता नष्ट चरित्रर नारी होई सारिबा परे आउ केउ आदर्श नहीं तमर जीवन साथी होई रही पारिथांती। तम सामनारे ए पोड़ा मुह देखाइबाकू खूब लज्जित मन कली। पारिब जदि निश्चित प्रतिशोध नेब, पछ घुंचा देबनी। अतसी कुसुम कथाकू निश्चित परिसमाप्ति करी प्रकाश करिब। मु आरपारी रे थाई देखिबी ओ खुशी हेबी। इति तमर स्नेहर कुसुम। अतसी आखिरु लुह पोछिला। संध्या गड़ी गलानी। आकाशर जह्नटा दिग्बलयर किछि बाट ऊपर को उठी आसिलानी। भसा भसा किछि मेघखंड ढांकी देउथिला जह्नकू। हजिला दिनर स्मृति ओहरी जाई वास्तव जगत को फेरी आसिला अतसी। नई तुठ चांदिनी उपरू उठी छिड़ा हैला। कुसुमर जलुथिबा जुईर निआं प्राय लिभि आसिलानी। जुई मध्यरू ऊपर को उठुथिबा धुआं कुंडली प्राय अपसरी गलानी। छाती को पथर कला अतसी। हृदयर असीम धैर्य और मनर अनिर्बार्य साहस धरी से धीरे धीरे घर आड़ को मुहेइला। आखिरे जलुथिला प्रतिशोधर निआं। कुसुमर सेई पदिए कथा, निश्चित प्रतिशोध नेब, पछ घुंचा देबनी, ताकू आहुरी क्रोधान्वित हेबार खोराक जोगाउथिला। घर भीतर को पशिगला अतसी। आखिरे पड़िला रोषेई घर परिवा कटा धारुआ छुरीटा। सेईटाकू से ओटारी आनिला। अंटारे खुशी सीधा चलिला सरपंच घर आड़े। शिव मंदिर उच्च बारंडा उपरे किछि बालुंगा टोका को धरी आड्डा जमाइथिला राजा। अतसीर आखिरे पड़िला राजा उपरे। तार आखि रागरे लाल पड़ीगला। दौड़ी जाई राजार चुटी धरी मंदिर उच्च बारंडा उपरू तलकू घोषारी आनिला अतसी। तापरे अंटीरे खोसीथिबा छुरीटा बाहर करी चोट परे चोट मारी चलिला से राजार शरीर रे काहारी को तेले मात्र प्रतीक्षा न करी। राजार रक्त जुड़ुबुड़ू क्षताक्त शरीरटा अन्य माने उद्धार करिबा पूर्वरु घटनास्थल रे ही तार मृत्यु होई जाइथिला।
तापरे सेठारु खसी पलाई जाइथिला अतसी। एहा भितरे बीतीगलाणी अनेक वर्ष। स्थानीय सरपंच पुओकु निर्मम हत्या, आसामी फेरार बोली हेडलाइन भावरे केतेक खबर कागजरे एक मर्मन्तुक संवाद मध्य प्रकाशित होइछि। अद्यावधि गिरफ करने उद्देश्य पुलिस खोजुछि अतसी को। ता नामरे गिरफ परवाना भी जारी होइछि। सरपंच पुओ राजा को छुरी भूसी हत्या करिथिबा आसामी अतसीर केही खबर देले बा धरि पारिले ताकू नगद 1 लाख टंका पुरस्कार राशि प्रदान कराजिबो बोली पुलिस पक्षरु घोषणा भी करा जाइछि। हेले सेही दिनठू अतसी को केही खोजी पाई नाही किंबा तार खबर केही देई पारि नाही। केही केही कहंती से पुरी रे अतसी को देखिछंती लंबा दाढ़ी रखी पुरी रे एक योगाश्रम रे रही जोग साधना करुछि। आउ केही कहंती जे से जनैक तांत्रिक बाबांक पाखरे रही तंत्र विद्या साधना करुछि ओ सेठारे बाबांकर शिष्य होई रही जाइछि। ताकू केही चिन्हि पारु नाहंती। तेबे ए कथारे सत्यता जहा थाउ ना काहेकि निकट भविष्यतारे अतसी कुमार को अधूरा उपन्यास अतसी कुसुम कथार शेष भाग निश्चय प्रकाश हेब। एही आशा नहीं कि गपटी को शेष करुछि। गपटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। धन्यवाद।